आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। देशर उत्तर पूर्वांचल अतीतर विभिन्न आह्वान को सफलतार सह मुकाबिला करी वर्तमान सुजोगर एक नूतन स्थान रूपे उभा होईछि कहिले प्रधानमंत्री। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में आसंता 25 तारिख रविवार दिन प्रधानमंत्री जनसाधारण सहित करिवे भाव विनिमय। एक अनिश्चित विश्व में स्थिरता बजाय रखिबा दिगरे भारत जर्मनी सशक्त भागीदारी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री मतव्यक्त। युक्तराष्ट्र अमेरिका और ईरान मध्य इटालीर रोम ठारे आज आरंभ होईछि पंचम पर्याय आलोचना। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज सनराइजर्स हैदराबाद विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। देशर उत्तर पूर्वांचल अतीतर विभिन्न आह्वान को सफलतार सह मुकाबिला करी वर्तमान सुजोगर एक नूतन स्थान रूपे उभा होईछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिसेंति। आज नूआदिल्ली में आयोजित उत्तर पूर्वांचल निवेशक सम्मेलन को उद्घाटन करी से यह कहिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति एही सब अंचल रे जोगाजोग क्षेत्र को अधिक सशक्त करिबा लागि सरकार हजार हजार कोटी टंका व्यय करी विभिन्न टनेल तथा सेतु निर्माण करिसेंति। नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। निकटरे नूआदिल्ली स्थित भारत मंडपम ठारे अनुष्ठित अष्टलक्ष्मी महोत्सव संपर्क में उल्लेख करी प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वांचल रे पुंजीनिवेश करने उपरे गुरुत्वारोप करिसेंति। उत्तर पूर्वांचल परिवेश तथा सेठारे थिबा पर्यटन समेत अन्यान्य क्षेत्रर सामग्रिक विकास करी विकसित भारत गठन में सामिल हेबाकू प्रधानमंत्री निवेशक मानकू आह्वान दैछंति। से कहते संपृक्त अंचल थिबा शिल्पानुष्ठान लगी स्थायी शक्ति जोगाण को सुनिश्चित करने उद्देश्य 1600 किलोमीटर दीर्घ उत्तर पूर्वांचल गैस ग्रिड मध्य स्थापन करा जायछि। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ବିବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ 17ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ 2000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କରିଡର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन का जो विजन है उसके आधार पर इस क्षेत्र को एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया है। कनेक्टिविटी का, ग्लोबल ट्रेड का और ग्रोथ का। पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 2,000 किलोमीटर की रेल लाइन बनी। सबसे लंबा रोड का पुल भूपेन हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर का बना है। रेल और रोड दोनों का पुल बोगीबिल ब्रिज 5.5 किलोमीटर का बना है। उत्तर पूर्वांचल में विभिन्न क्षेत्र में सुजोग को विश्वस्तर में उपस्थापन करने सहित सेठारे पुंजीनिवेश को आकृष्ट करने हेउछि एही दुईदिनिया सम्मिलनीर मुख्य उद्देश्य। एही सम्मिलन में मुख्यतः पर्यटन, आतिथेयता, कृषि, खाद्य प्रक्रियाकरण और तत्संलग्न क्षेत्र, बयनशिल्प, हस्तशिल्प, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, दक्षता विकास, सूचना और प्रजुक्तिविद्या और तत्संलग्न विभिन्न सेवा, भित्तिभूमि और गमनागमन, शक्ति, मनोरंजन और क्रीड़ा आदि क्षेत्र में पुंजीनिवेश लगी उभय केंद्र और राज्य सरकार पक्षर व्यापक बंदोबस्त करा जायछि। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश में नूतन आपराधिक आईन कार्यकारितार अग्रगति संपर्क में नूआदिल्ली ठारे एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करुछंती। एही बैठक में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू उपस्थित अछंती। भारतर वैदेशिक विनिमय संचय परिमाण चलित मास 16 तारिख शेष होइतिबा सप्ताह शेष सुधा $5.88 बिलियन ह्रास पाइछि। वर्तमान एही परिमाण $685.7 बिलियन रे पहुंचिछि बोली भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु सूचना दिया जायछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହା ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 122ତମ ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ, ଆକାଶବାଣୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ପିଏମ୍ଓ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାତି 8ଟାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫେଡେରିକ୍ ମର୍ଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାସବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜର୍ମାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ତଥା ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ମର୍ଜଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଗୁଣ୍ଟର ସଟରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତାସବାଦ ବିପକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ସଶକ୍ତ ଭାଗିଦାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସଶକ୍ତ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ଠାରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବାସନ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦର ଉଲ୍ ବୁସାଇଦି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି। ଓମାନର ମସ୍କାଟ୍ଠାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ତେହେରାନର ୟୁରାନିୟମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରକାଶସମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 544F ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଥାର୍ଟିଚେଲ୍ଲା ମୋଟୁ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଏକ କାର୍ର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଗିଦାଲୁର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ 33 ରନ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଲେସିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ତୋମା ଜୁନିୟର ପୋପୋଭଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମିକ୍ସଡ ଡବଲ ଯୋଡ଼ି ତାନିସା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ଓ ଧ୍ରୁବ କପିଳା ଚୀନର ୱି ୟାକ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଜିଆଙ୍ଗ ଝୁନବାଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ନିକଟରୁ 24-22, 21-13 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ମୌସୁମୀ କ୍ରମଶଃ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଙ୍କଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୋଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆକାଶବାଣୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି କହିଛନ୍ତି। मेनली जो है कोंकण का एरिया और कर्नाटक जो है कोस्टल कर्नाटक और घाट एरिया ऑफ कर्नाटक, इसमें भारी से अति भारी बारिश कंटिन्यू करेगा और जैसे गोवा में हैवी रेनफॉल चालू है और वो आगे जो 3-4 दिन तक जो ये एरिया है हम लोग जो है रेड कलर दिए हैं। कोंकण एरिया में एक्सट्रीमली हैवी भी हो सकता है और उसी के साथ साथ गोवा जो दक्षिण जैसे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और जैसे हमारा उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे भारी बारिश का संभावना है। मुख्य संवादगुड़िक पुणी थे।
ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗର ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ସଶକ୍ତ ଭାଗିଦାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ। ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ଠାରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।